Welcome students. So in this period we are going to study about the structure and development of the ovary. Okay. Now see here, actually the ovary mainly it is differentiated into two parts. The central part of the ovary it is called as medulla. Okay. And this medulla contains stroma, and the outer part of the ovary it is called as cortex, and this cortex is covered by germinal epithelium. Okay. Now see here, suppose this is the ovary, this outer region, peripheral region it is known as cortex, and this middle or the central portion of the ovary it is called as medulla, and this medulla contains the stroma. Okay. Now see here, actually the stroma is made up of loose connective tissue. Okay. And in the stroma there are blood vessels, lymph vessels and nerve fibers. So all these are present in the stroma. Now the cortex, that is the outer part of the ovary, cortex is granular. ग्रॅन्युल्स म्हणजे कण, छोटे छोटे कण असतात त्याला ग्रॅन्युल्स म्हणतो आपण. तर कॉर्टेक्स हा ग्रॅन्युलर आहे. व्हाय? बिकॉज द कॉर्टेक्स शोज नंबर ऑफ टायनी म्हणजे सूक्ष्म असे tiny masses of cells. So tiny masses of cells are present in the cortex, hence the cortex appears granular. Okay. And that's tiny masses of the cells, they are known as ovarian follicles. ते जे सेल्स आहेत ना, ग्रुपमध्ये सेल्स आहेत त्यांना म्हणायचं ओव्हेरियन फॉलिकल्स. ओके. नाउ यू नो द प्रोसेस ऑफ oogenesis, that is the formation of egg किंवा egg formation. You know that in the male there is spermatogenesis, that is the formation of the sperm, and here there is formation of the egg inside the ovary, and that process is called as oogenesis. So actually the process of oogenesis starts much before the birth of the female baby. बघा, म्हणजे मुलीचा जन्म होण्याच्या आधीच आहे ना, बिफोर द बर्थ, तिचा जन्म होण्याच्या आधीच म्हणजे गर्भामध्ये असतानाच oogenesis प्रक्रियेला सुरुवात झालेली असते. ठीक आहे ना. सी हिअर, सपोज हिअर दिस इज द जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ द ओव्हरी. नाउ व्हॉट हॅपन्स बिफोर बर्थ? These epithelial cells, that is germinal epithelial cell, gives rise to म्हणजे ज्याला निर्माण करतात, gives rise to groups of oogonia. आता ना इथे डबल ओ हा शब्द एक साठी आलेला आहे, ओहम किंवा एक साठी हा डबल ओ शब्द आलेला आहे. सो ग्रुप्स ऑफ oogonia, these are produced by the germinal epithelial cells. Now in short, oogonia, that is egg mother cell. जसं मी मागच्या तासात तुम्हाला सांगितलं ना, स्पर्मॅटोगोनिया मेलमध्ये, स्पर्मॅटोगोनिया म्हणजे स्पर्म मदर सेल, तसंच oogonia म्हणजे एग मदर सेल. ओके. नाउ सी हिअर, द ग्रुप्स ऑफ oogonia actually they are projecting into the cortex, that is outer part of the ovary. They are projecting into the cortex in the form of cords, म्हणजे अशा पट्ट्यांच्या रूपामध्ये, in the form of the cords. And these cords they are also called as egg tubes. इथं एकच कॉर्ड मी दाखवलेला आहे, असे अनेक कॉर्ड्स तयार होतात. सो these cords they are called as egg tubes of flagger. Egg tube of flagger. Now see here, at the end of this cord, suppose this is a cord, at the end of this cord the oogonial cells they are formed in round mass, or we can say a round mass of oogonial cells. It is produced at the end of the cords. Now see here, this is the round mass which contains many oogonial cells. Now this structure is also called as egg nest, है ना. egg nest म्हणजे नेस्ट म्हणजे घरटं, तुम्हाला माहिती, egg nest. So many oogonial cells are there here. Now these oogonial cells or egg nest develops into, त्याचं डेव्हलपमेंट होते कशामध्ये,
primordial ovarian follicle. Okay, so oogonial cells develops into primordial ovarian follicles. Now see here, हा एक primordial follicle कसा दिसतो या ठिकाणी बघा. Here in the center there is a primary oocyte. हा कोण आहे, primary oocyte. हा diploid आहे, having 2n number of chromosome, and here this primary oocyte it is surrounded by, त्याच्या सभोवती आहे सिंगल लेयर, एकच स्तर आहे, सिंगल लेयर ऑफ follicular cells. Okay, so these are follicular cells and in the center there is primary oocyte. Okay, now what happens, this primary oocyte here present in the center, this primary oocyte which is diploid, it undergoes meiotic type of reductional cell division. Okay, you know that meiosis is a cell division, it is completed in 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2. But what happens here, the meiotic division it is not completed, it is arrested, ती मध्येच अरेस्ट केली जाते, थांबवली जाते at the meiosis 1. meiosis 1 या स्टेपलाच ती काय केली जाते, थांबवली जाते. त्याच्यानंतर बघा, there are 2 millions of primordial follicles occur in the fetal ovary. म्हणजे मुलीच्या जन्माच्या आधीच जेव्हा ती गर्भामध्येच असते त्यावेळेस त्या फिटसच्या ओव्हरीमध्येच किती प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स तयार झालेले असतात, 2 मिलियन्स. ही जी आकृती काढली नाही असे किती आहेत, 2 मिलियन्स असतात इन द फिटल ओव्हरी. त्यानंतर एकच मिलियन्स राहतात, ओनली 1 मिलियन्स ऑफ प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स रिमेन ॲट बर्थ. जेव्हा त्या मुलीचा जन्म होतो तेव्हा तिच्या ओव्हरीमध्ये 1 मिलियन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स उरतात किंवा राहतात आणि त्या 1 मिलियन्सपैकी सुद्धा फक्त 40,000 राहिले. आता 40,000 40,000 ऑफ प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स दे रिमेन ॲट द टाइम ऑफ प्युबरिटी किंवा मॅच्युरिटी. जेव्हा ती मुलगी वयात येते, मॅच्युअर होते असं आपण म्हणतो, तेव्हा तिच्या ओव्हरीमध्ये किती राहिले, 40,000. म्हणजे 2 मिलियन्समधून फक्त 40,000 प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स त्या ओव्हरीमध्ये राहिले. ओके, नाव सी हिअर. Now you know that in the female menstrual cycle occurs, it is also called as female reproductive cycle. Actually we have to study it in next period. The first menstrual cycle, onset of म्हणा किंवा beginning of म्हणा, है ना, फर्स्ट menstrual cycle जेव्हा मुलीमध्ये येते किंवा आढळते त्याला म्हटलेलं आहे मेनार्की. So what is menarche? Here it is the first menstrual cycle or onset or beginning of first menstrual cycle. So when it begins, this menarche begins at about 13 years. साधारण 13 वर्षाच्या वयामध्ये menstrual cycle ला सुरुवात होते. Now what is menopause? आता pause म्हणजे थांबणे माहिती आहे तुम्हाला, है ना. तर menopause काय आहे, इट इज द स्टॉपिंग ऑफ द menstrual cycles. menstrual cycle जेव्हा थांबते स्त्रीच्या आयुष्यामध्ये साधारण कोणत्या वयामध्ये, सो दिस मेनोपॉज ऑकर्स और इट हॅपन्स ॲट द एज ऑफ 45 to 55. 45 ते 55 या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये साधारणतः देर इज मेनोपॉज. ओके, नाउ सी हिअर द पिरियड म्हणजे कालावधी आहे. द पिरियड बिटवीन मेनार्की अँड मेनोपॉज ना, फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल अँड स्टॉपिंग ऑफ द मेन्स्ट्रुअल सायकल. या मधला जो काळ आहे की नाही, मधला जो पिरियड आहे स्त्रीच्या आयुष्यातला त्याला म्हणायचं रिप्रोडक्टिव्ह एज ऑफ दॅट फिमेल. साधारणतः मेनार्की समजा 13 वर्षापासून आणि मेनोपॉजच्या काळापर्यंत जो साधारणतः त्यांनी सांगितलं की 32 इयर्स दिस इज द रिप्रोडक्टिव्ह एज ऑफ द फिमेल. 32 वर्षाच्या काळामध्ये तिला अपत्य होऊ शकतात त्या स्त्रीला, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे रिप्रोडक्टिव्ह एज. नाउ सी हिअर 32 years and suppose in 1 year 13 eggs they are liberated, 1 egg in each menstrual cycle. अशा हिशोबाने समजा एका वर्षात 13 menstrual cycle आल्या तर 13 eggs मॅच्युअर होतील, लिबरेट होतील, रिलीज होतील. ओके, तर 32 years into 13, so 13 it is these are the eggs actually, now is equal to 416 eggs. ओके, तर ही जे रिप्रोडक्टिव्ह एज आहे साधारणतः 32 वर्षाची, या काळामध्ये स्त्रियांमध्ये किती एग्स तयार होतात,
416. ओके, आता ह्या एक्सपैकी जो एक फर्टिलाइज होईल है ना, जो फर्टिलाइज होईल त्याचा ऑफस्प्रिंग तयार होईल, म्हणजे तिचं अपत्य तयार होईल त्याच्यामध्ये. ओके, नाव सी हिअर, ड्युरिंग ईच मेन्स्ट्रुअल सायकल, प्रत्येक MC पिरियडच्या वेळेस. ओके, मेन्स्ट्रुअल सायकल इन शॉर्टमध्ये MC असं म्हणतो आपण. ड्युरिंग ईच मेन्स्ट्रुअल सायकल हिअर ओनली वन प्रायमॉर्डियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोईंग. कशासाठी? टू फॉर्म द ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल म्हणजेच मॅच्युअर्ड फॉलिकल. ठीक आहे, प्रायमॉर्डी फॉलिकल जो आहे हां, याचं रूपांतर याची ग्रोथ होते आधी प्रायमरी फॉलिकलमध्ये, नंतर सेकंडरी फॉलिकल, नंतर टर्शरी फॉलिकल, नंतर मॅच्युरिंग फॉलिकल आणि शेवटी मॅच्युअर्ड फॉलिकल. हां, आणि दॅट मॅच्युअर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड ॲज ग्राफियन फॉलिकल. आणि याच्या आतमध्ये एग असतो. लक्षात आलं तुम्हाला? तर ईच मेन्स्ट्रुअल सायकल, प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये म्हणजे एका सायकलमध्ये एकच प्रायमॉर्डियल फॉलिकल काय होतो? मॅच्युअर होतो. कशामध्ये? ग्राफियन फॉलिकलमध्ये. हे लक्षात आलं? आणि आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे या ठिकाणी बघा, इन ईच सायकल, प्रत्येक सायकलच्या वेळेस वन ऑफ द टू ओव्हरीज, आता दोन ओव्हरी की नाही, लेफ्ट आणि राईट, त्यामध्ये अल्टरनेटली एकाआड एक, इन ईच सायकल अल्टरनेटली ॲक्च्युली वन ऑफ द टू ओव्हरीज, दोघांपैकी एक ओव्हरी काय करते? प्रोड्यूस ग्राफियन फॉलिकल. समजा एका महिन्यामध्ये लेफ्ट ओव्हरीने जर ग्राफियन फॉलिकल तयार केला तर त्या महिन्यात राईट ओव्हरीमध्ये ग्राफियन फॉलिकल तयार होत नाही, तर पुढच्या महिन्यामध्ये राईट ओव्हरीमध्ये तयार होतो. तुमच्या लक्षात आलं? म्हणजे एका महिन्यामध्ये लेफ्ट ओव्हरीने जर ग्राफियन फॉलिकल तयार केला तर त्याच्या पुढच्या महिन्यामध्ये राईट ओव्हरीमध्ये ग्राफियन फॉलिकल तयार होतो. अशा वेळेस म्हणजे एका महिन्यामध्ये एकच ग्राफियन फॉलिकल तयार होतो. लक्षात आलं तुम्हाला? म्हणून हा शब्द आहे अल्टरनेटली. समजलं ना? सो इन ईच सायकल अल्टरनेटली वन ऑफ द टू, दोघांपैकी एक ओव्हरी काय करते? ग्राफियन फॉलिकल तयार करत असते. ओके स्टुडंट, सो this is about the structure and development of the ovary. So actually how Graafian follicle develops and about the histological structure of the ovary. Histological structure of the ovary we will see in detail in the next period. Okay students? Okay, goodbye.